ગુડ મોર્નિંગ ડિયર સ્ટુડન્ટ. કાલની એક્સરસાઇઝ તમે જોઈ હશે. નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન્સના જેટલા વેરિએશન્સ છે એ બધા મૂકી દીધા છે. ઓકે, આજે નવી મેથડ, નવી ને છેલ્લી મેથડ, કારણ કે ત્યાર પછી ચેપ્ટરમાં કોઈ મેથડ નથી. એક્સરસાઇઝ 7.2 સ્ટાન્ડર્ડ નોર્મલ વેરિયેબલ z. Standard normal variable z equal to x minus mu divided by sigma. So what is the meaning of mu? Mu means population mean and sigma means population standard deviation. Okay, mu means mean and sigma means standard deviations. And what is the meaning of sigma square? That's called population's variance. As you know, sigma square equal to variance. Okay, so write it down. I'll lakhi dejo, and then after putting the heading exercise 7.2. Exercise 7.2. This method is a little bit different, not difficult. It's a little bit different compared to previous exercise 7.1. Okay, so I hope you write down this statement. Exercise 7.2. Exercise 7.2. First of all, read first question carefully. A normal distribution has mean 25 and standard deviation is 5. Find the probability of p 20 less than equal to x less than equal to 32. Number second, px greater than equal to 35, and as well as number 3, px less than equal to 17. Okay, from the beginning of this sum, first of all we have to find out mean and standard deviations. So they already given in the statement, a normal distribution has mean 25. Mean 25, that means mu is 25, as well as standard deviation is 5. Standard deviation means sigma. Sigma is 5. Now first find the probability that 20 less than equal to x less than equal to 32. Okay, fine. See, tell me what is the difference between previous sum and this sum. So they given standard normal variable z in previous sum. Okay, now in this sum they given x, so value of x. So first of all we have to convert the x into z, normal variable. Okay, see, દેશી ભાષામાં જો વાત કરું તો કાલે છે ને ક્વેશ્ચન z માં આપેલો, એટલે તમારે ડાયરેક્ટ જ વેલ્યુ તમે કર્વમાં મૂકી દીધેલી, નોર્મલ કર્વમાં. પણ જ્યારે વેલ્યુ તમને x માં આપે એટલે તમારે પહેલા એને z માં કન્વર્ટ કરવો પડે. z માં કન્વર્ટ કરવો પડે તો એનો ફોર્મ્યુલા મૂકવો પડે. સો ફોર્મ્યુલા x minus mu divided by sigma less than equal to, હવે x ની જગ્યાએ z લખવાનું, એ બી ફોર્મ્યુલા મૂકો, x minus mu divided by sigma. Okay, now see, x means 20, mu means 25, sigma means 5, less than equal to z, less than, x means 32, mu means 25, sigma means 5. See, 20 minus 25, so it's minus 5 divided by 5, so means 1, less than equal to z. 32 minus 25, so it's 7 divided by 5, so it's 1.4. હવે જો, now it is very easy for you. કેમ? because આ કાલ જેવું થઈ ગયું ને, કાલે આ જ હતું, બરાબર? એટલે આજે મહેનત શું કરવી પડી? ખાલી એટલી વસ્તુ હતું કે x માં હતું એને z માં કન્વર્ટ કરવું પડે, આટલું સ્ટેપ. પછી તો કાલની એઝ ઇટ ઇઝ સમ થઈ ગયો. જોઈ કે નવી મેથડ ને ચેપ્ટર પૂરું. ચાલ મારી જોતો છે કે
ચાલો એક વેલ્યુ છે -1 આ તરફ, પછી 1.4 આ તરફ, થઈ ગયું. બંને આવી ને તો કાલનો રૂલ છે z ની બંને બાજુ એરિયા હોય તો શું થાય પ્લસ. ખાલી આનું તો કર્વનું તો કામ જ એટલું છે કે એ તો આપણને સાઈન આપે કે પ્લસ કરો કે માઈનસ કરો, તો બંને બાજુ છે એટલે પ્લસ. પહેલા -1 ના માટે લખીએ માઇનસ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0, પછી બંને વચ્ચે પ્લસ થાય. -1.4 ના માટે લખીએ 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 1.4. કાલે જ તમને કીધું માઇનસ બાજુ હોય તો પહેલા વેલ્યુ લખવાની પછી 0, પ્લસ બાજુ હોય તો પહેલા 0 લખવાનું પછી વેલ્યુ. ચાલો 1 જો 0.3413, 1.4 નો log જો, ગઈકાલે તમને log જોતા હેલ્પ કર્યું 1.4 0.1492, so 0.3413 0.3413 plus 0.4192. Answer is 0.7605. Okay? પહેલો સમમાં પહેલું જે પૂછેલું તે પતી ગયું. સેકન્ડ વન, px greater than equal to 35, x greater than equal to 35. ઓકે, ચાલો હવે આપણે શું કરવાનું છે, x ને શામાં કન્વર્ટ કરવાનું છે, z માં. ઓકે, મીન્સ z ફોર્મ્યુલા મૂકો x minus mu divided by sigma. x એટલે 35, mu એટલે 25 ને સિગ્મા એટલે 5. 35 minus 25, that means 10 divided by 5, so 2. Okay, ટુ પ્લસ છે જો, એટલે આ સાઈડ. હવે કાલે જ વાત કરી, આ તો જો કાલ વાળો સમ થઈ ગયો, કાલે બી એક 2 વાળો હતું બરાબર ને. તો નવું શું કર્યું, કઈ નહીં હતું, x માં હતું તેને z માં કન્વર્ટ કર્યું, ધેટ્સ ઇટ, પતી ગયું. ચલો બે જો, હવે એક સિંગલ વેલ્યુ આવી એટલે બીજી વેલ્યુ ઇન્ફિનિટિવ, તો કયું ઇન્ફિનિટિવ, આ કે આ? કાલે જ તમને કીધું ગ્રેટર ધેન હોય તો આ સાઈડનું ઇન્ફિનિટિવ. ચાલો એટલે બંને વેલ્યુ થઈ ગઈ. સો એરિયા જે છે તે z ની એક સાઈડ જ છે, z ની એક સાઈડ એરિયા આવે તો માઈનસ થાય. 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ ઇન્ફિનિટિવ માઈનસ, પહેલા ઇન્ફિનિટિવ ના લખો, હવે બે ના માટે લખો 0 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 2, ઇન્ફિનિટિવ હોય તો ઇક્વલ ટુ નીકળી જાય. ચાલો ઇન્ફિનિટિવ નો સ્કેલ 0.5, હા ને, એનો તો સ્કેલ આવે જ નહીં એટલે માઇનસ બે નો સ્કેલ 0.4772. okay, so answer will be 0.0228. now third one, x less than equal to 17, x less than equal to 17. જો લાસ્ટ એક્સરસાઇઝ ને આમાં ખાલી ફર્ક જ આટલો છે, હું તો એટલું સમજુ કે આ x માં છે એટલું છે, એટલે z માં કન્વર્ટ કરીએ, x minus mu divided by sigma. આ પહેલું સ્ટેપ, x ની જગ્યાએ મૂકો 17, mu 25 and sigma 5. okay, z less than equal to 17 minus 25 divided by 5, minus 1.6.
માઇનસ ઇન્ફિનિટી પ્લસ ઇન્ફિનિટી. ચલો 1.6 માઇનસ છે એટલે આ બાજુ. હવે જો બીજું ઇન્ફિનિટી આવે, આ બાજુનું કે આ બાજુનું? તો જો લેસ ધેન છે ને એટલે આ તરફનું ઇન્ફિનિટી. લેસ ધેન છે એટલે આ તરફનું ઇન્ફિનિટી. બરાબર છે? ચાલો z ની એક બાજુ એટલે માઇનસ થાય ને, માઇનસ ઇન્ફિનિટી લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0 માઇનસ 1. માઇનસ 1.6 લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ z લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 0. હા ને, માઇનસ બાજુ હોય તો પહેલા વેલ્યુ લખાય પછી 0 ઇક્વલ ટુ કરી લખવાનું. હાલો પડી સમજ? વન્સ મોર માઇનસ 1.6 અહીંયા લખ્યા. બીજું તમારી પાસે z આ બાજુનું કે આ બાજુનું જુએ તો લેસ ધેન છે ને એટલે એવું ન ગોખતા કે આ બાજુ પ્લસ સાઈડ આવ્યું એટલે પ્લસ સાઈડનું જ આવે, એવું નહીં. સાઈન પર ડિપેન્ડ કરે, આ સાઈન પર. ઓકે ચાલો 0.5 માઇનસ 1.6 નો લોગ જો 0.4452. So answer is 0.0548. આ સમ ફર્સ્ટ. ઓકે ફર્સ્ટ સમ છે. હવે સેકન્ડ સમ ને તો તમારા માટે ઈઝી છે. ઓકે સેકન્ડ સમ ઈઝી છે, સેમ જ છે. બરાબર, કાલે આપણે એમાંથી થોડાક સમ જોઈલા એટલે જોઈ લેજો. નહીં સમજ પડે જો સેકન્ડ સમમાં તમને સમજાવતો, એમાં બી તમને મીન ને ડેવિએશન આપેલું જ છે. થર્ડ સમમાં ખાલી એટલું છે કે થર્ડ સમ જે તમારા હોમવર્કમાં આવશે ને તો થર્ડ સમમાં એવું લખેલું છે, અ નોર્મલ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ મીન ઇઝ 120 એન્ડ વેરિયાન્સ ઇઝ 625. વેરિયાન્સ મીન્સ સિગ્મા સ્ક્વેર 625. તો આપણે સિગ્મા જોઈએ એટલે આનું સ્ક્વેર રૂટ કરવું પડે. આનું સ્ક્વેર રૂટ કરો ને એટલે 25 આવી જશે. ઓકે પછી સેમ તમારો સમ થઈ જશે. જોઈ લેજો. બરાબર, તમારે આ કરી જ દેવાનું છે, કરી જ દેવાનું છે, ચાલશે નહીં. બરાબર, વિડીયો આવતીકાલે ડિલીટ મારી દેવામાં આવશે એટલે આજે જ તમારે જોવાનું. જય શ્રી કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. હેવ અ નાઇસ ડે.